आम समाज रे एमिति किछि घटना घटे जहाँ केवल खबरकागज पृष्ठारे सीमित रहे नहीं बरं पूरा मानव समाजर मुहरे कला बोली दिए। सेही रातिर घन अंधकार जेतेबेले सारा देश शांति शोईथिला सेतेबेले उत्तर प्रदेशर हाथरस रे एमिति एक निआं जलुथिला जहाँ समग्र मानविकता को पाउंस करदेवा पई यथेष्ट थिला। यह केवल गोटे अपराध नथिला, यह थिला राजनीतिर गंधेई उठुथबा एक भ्रष्ट सिस्टम एवं जाति धर्मर आड़ुआଳରେ लुचि रहिथिबा अमानवीयतार एक उल्लग्न नृत्य। जड़े 19 वर्षीय निरीह झील जार स्वप्न को क्षमतांध लोक मैंने निर्दय भाव में दली मकची देले। तार शेष चित्कार से जातिगत अहंकार तले चापी होईगला। सही दिन न्याय पाइबार आशा करिथिबा एक असहाय परिवारर आशा सबुदिन पाए आशारे रहीगला। शेष थर पई निज झीर मुह देखिबार सुजोग मध्य सेमानकु दियागला नाही। खुद प्रशासनर उपस्थिति रे राति अधरे तरबरिया भावे जलुथुवा सेही चिता केवल गोटे शरीर को जाली नथिला बरं गणतंत्र संविधान एवं साधारण मनीषर न्याय उपरे थिबा विश्वास को जाली पाउंस कर देइतिला। सेदिनर सेही कला अध्याय भितरे आज भी अनेक प्रश्न नीरवरे लुचि रहिछि। कौन पाई बलिदान देवाकू पड़िला सेही निरीह झीलकू? आ केमिति आमर सिस्टम और समाज एते निर्दय एवं हृदयहीन होई पारिला? आ काहींकी एक जघन्य अपराध को लुचैबा पाई सारा प्रशासन निजर सबु शक्ति लगै देइतिले। उत्तर प्रदेशर हाथरस जिलार गोटे छोट गाँ बुलगाड़ी। यह गाँवर जनसंख्या भितर अधिकांश थिले उच्च जातिर ठाकुर परिवार। आ से गाँव में गोटे कोणरे रोते 4 घर दलित संप्रदाय लोक। से दलित संप्रदाय मध्यरु गोटे परिवार थिला से पीड़ितांकर। किछि आईनगत कारणरू आमे से झीलटीर प्रकृत नाम एठारे प्रकाश करि पारुना। तेबे से युवती जनकर बयस थिला मात्र 19 वर्ष। गाँव में यही परिवार आ उच्च जातिर लोकंक भितरे बहु पुराना विवाद थिला। दिन थिला 14 सेप्टेम्बर 2020। सबुदिन परी सकाळ प्राय 7टा समय युवती तार माँ एवं बड़ भाई सहित गाँ पाखरे थिबा एक बाजरा खेत को जाइतिले निज गाई गुरुंक पई घास काटिबाकू। किछि समय घास काटिबा परे युवतींक भाई किछि घास नहीं घर को फेरी आसितिले एवं सही खेत रे रही जाइतिले केवल माँ एवं झील। माँ टिके दूर रे घास काटुथिले आ झीलटी अन्य एक पाखरे थिला। समय होइताय प्राय सकाळ 9टा। एही समय रे सेही गाँर 4 जण उच्च जातिर युवक संदीप, रामू, लवकुश एवं रवि सेठारे पहुँचीथिले एवं सेमाने युवतींक पछपटु आक्रमण कले। युवती जनक चित्कार करने को चेष्टा कले किंतु जड़े अभियुक्त झीलटीर बेकरे पड़िथिबा उढ़णी को धरी तार बेक को जोर रे चिपी धरिला आ ताकू बाजरा खेत को आहुरी भितर को टाणी नहीं गला। खेत भितर से 4 जण निष्ठुर पशु युवती को गण दुष्कर्म कले। झीलटी निजक बचाइबा पई बहुत संघर्ष करुथला। एही संघर्ष भितर सेमाने तार बेक को एते जोर रे मुड़ी देइथिले जे झीलटीर मेरुदंड हाड़ भांगी जाइथिला। एही समय युवती माँ निज झील को न देखी ना धरी खोजिबाकू लागिले। तेबे युवती माँ झील को खोजिबा समय गोटे चपल मिलता जहाँ तांको झीर चपल थिला। माँ आहुरी अस्तव्यस्त होई झील को खोजिबाकू लागिले एवं झील को खोजी जेतेबेले माँ से घटना स्थान पाखापाखि हो जाती सेतेबेले से 4 जण सेठारु दौड़ी पळै जाती एवं जेतेबेले खेत भितर को जाई माँ निज झीर जो अवस्था देखती ताहा देखि कौनसी भी मार छाती फाटिଯିव। झील निवस्त्र होई रक्ताक्त अवस्था पड़ता। जीभ कोटी ता पाटिरू जोर रे रक्त बाहरुला एवं से निश्वास नबाकू संघर्ष करुला। मेरुदंड हाड़ भांगी जाइथिबारु झीलटी मुंड उठाई पारुनथिला एवं झीलटीर कौनसी अंग मध्य काम करुनथिला। माँ कांदी कांदी पुओ को डाकिले। सेतेबेले समय प्राय 10टा एवं युवती भाई सेठारे पहुँची माँ एवं पुओ मिसी युवती को सेठारु बाइक रे धरी सीधा पहुँची जाती चांदपा पुलिस स्टेशन रे। सेतेबेले समय होइताय प्राय 11टा एवं एइठारु ही पूरा प्रशासन खेल खेलिबा आरंभ कर दिए। थाना रे पहुँची भाई निज भौणी को सेमिति रक्ताक्त अवस्था थाना बाहर थिबा गोटे जगार शुआई देइथिले। एफआईआर दर्ज करने को कही किंतु सेठारे तांको कथा केही शुणी नथिले। पुलिस स्टेशन रे सेही रक्ताक्त झील को देखि मध्य हॉस्पिटल नेबा परिवर्ते परिवार लोकंक सह खराब व्यवहार करथिले। पूरा परिवार अनेक अनुरोध करने पर प्राय 1:30 पाखापाखि एफआईआर दर्ज करती किंतु एफआईआर रे केवल हत्या उद्यम लेखागला। दुष्कर्मर कौनसी रिपोर्ट लेखि नथिले। झीलटी कष्ट केवल जनक ना कही पारिला संदीप
ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଝିଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଦୁଃଖର କଥା, ଝିଅଟିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବି ପୁଲିସ ଝିଅଟିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ବାଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଝିଅଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଡକ୍ଟର ଅଲିଗଡ଼ର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ରେଫର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅଲିଗଡ଼ର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଯାଏ। ସମୟ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 4:30। ଅଲିଗଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ତା'ର ପୁରା ଶରୀର ପାରାଲିସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ପୁଲିସ ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ତେବେ ସେଠାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକୁ ନେଇ ଝିଅଟିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ପୁଲିସ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାର 2 ଦିନ ପରେ 16 ଡିସେମ୍ବର 2012 ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 11:30 ପାଖାପାଖି ଝିଅଟିର ଟିକିଏ ହୋସ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି 4 ଜଣ ମୋ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ, ରବି, ଲବକୁଶ ଓ ରାମୁ। ଏବଂ ସେହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିର ବୟାନ ନେଇଥିଲେ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ। ତେବେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧୀ ସନ୍ଦୀପକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆଇନରେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ବୟାନ କୁହାଯାଏ। କଟି ଯାଇଥିବା କଟା ଜିଭରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଝିଅଟି ସେହି 4 ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଇସାରାରେ ଏବଂ ତୋତଲା ସ୍ୱରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି କହିଥିଲ ଓ ଏବେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି କହିଲ? ଝିଅଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ହୋସ୍ରେ ନଥିଲି। ଏହାପରେ ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପୁଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ବଳାତ୍କାରର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଘଟଣାର 8 ଦିନ ପରେ 22 ତାରିଖରେ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ ପରେ ବାକି ଥିବା 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିସାରିଥିଲା, ସନ୍ଦୀପ, ରାମୁ, ଲବକୁଶ ଓ ରବି। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ 27 ତାରିଖ ଆସିବା ବେଳକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 28 ତାରିଖରେ ରେଫର କରିଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ସେଠାରେ 28 ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ବା 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ ସକାଳ 6:55 ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ତେବେ ପୁରା 15 ଦିନର ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଝିଅଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ରାଜନୀତିର ଗନ୍ଧେଇ ଉଠୁଥିବା ଏକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମର ନାଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକ କେତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଏ। ଝିଅଟିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ପୁଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ବଡି ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ନାହିଁ। ବଳପୂର୍ବକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଶବ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଥରସ ଗାଁକୁ ଅଣାଗଲା। ତେବେ ହାଥରସର ଫୁଲଗଡ଼ି ଗାଁରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ଝିଅକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ବିଦାୟ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଝିଅର ବାପା, ମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଝିଅର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ସେହିଠାରୁ ପୁରା ଗାଁକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପୁଲିସ ଛାଉଣୀରେ ପୁରା ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମିଡ଼ିଆକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ରାତି 2:30 ସମୟରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜେ ଶବକୁ ନେଇ କ୍ଷେତରେ ଚିତା ସଜାଇଦେଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ମା ନିଜ ଝିଅର ମୁହଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବି ଦେଖିପାରିଲାନି। ତେବେ ସେହିଠାରେ କୌଣସି ମତେ ଜଣେ ମହିଳା ପତ୍ରକାର ତନୁଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ତନୁଶ୍ରୀ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ସେହି ଘଟଣାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ପୁଲିସ ଏତେ ତରବରିଆ କାହିଁକି ଥିଲା? ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିର ଏହି ଶବଦାହର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ପୁରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ମୁମ୍ବାଇ ସବୁଠି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ବା ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଗଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ କେହି ବି ଦେଖା କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାର୍ଟି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପରିବାର ଏବେ ପୁଲିସ କବଳରେ ଥିଲେ। ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମୟରେ ୟୁପି ସରକାର ଏକ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ। 5 ଜଣ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଗଲା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଘର ଏବଂ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ ଆସିଯାଏ। ଜେଲରେ ଥିବା ଅପରାଧୀ ସନ୍ଦୀପ ହାଥରସ୍ SPଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହେ ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ସେ କେବେ କେବେ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସେହିଦିନ କ୍ଷେତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଆମର ବନ୍ଧୁତାକୁ ନେଇ ଝିଅର ମା ଆଉ ତା ଭାଇ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର ମା ଆଉ ଭାଇ ମିଶି ଯୁବତୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଏହାପରେ ପୁଲିସର ଆଉ ଏକ ବୟାନ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କଲା। ୟୁପି ପୁଲିସର ADG ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଲେ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଝିଅଟି ଦେହରେ ବଳାତ୍କାର ହେଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମର 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ସାମ୍ପୁଲ ନିଆଯାଏ ତେବେ ବି ବଳାତ୍କାରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ହାଥରସ୍ କେସ୍ରେ ପୁଲିସ 11 ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲା। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ CBIକୁ ଦିଆଗଲା। CBI ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କଲା। CBI ନିଜର ତଦନ୍ତରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଝିଅଟି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ତଥା ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏହା କହି CBI 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଉପରେ। କୋର୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। 104ରୁ ଅଧିକ ତାରିଖ ପଡ଼ିଲା। 35 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ନିଆଗଲା। ଶେଷରେ ଆସିଲା 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023। ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ସେହି 4 ଜଣ ନରରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ହାଥରସ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SC/ST କୋର୍ଟ ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ। ରାୟ ଶୁଣି ପୁରା ଦେଶ ଆଉଥରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। କୋର୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରାମୁ, ଲବକୁଶ ଏବଂ ରବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ସନ୍ଦୀପ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ବଳାତ୍କାରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ସନ୍ଦୀପକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହଁ, ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ହତ୍ୟା ଏବଂ SC/ST ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଶୁଣାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇନ ଆଖିରେ ଘଟଣା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିବା ଝିଅ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି କହିଥିଲା ଯେ ତା ସହ କ'ଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କୋର୍ଟ ତା କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଆଜି ହାଥରସ୍ର ସେହି ଗାଁରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ ପ୍ରକାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ CRPF ଯବାନ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଶୁଖିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଝିଅ ହରାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ଆଶାରେ ପରିବାର ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଝିଅର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ସମାଜରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାବେ ହତ୍ୟା? ରାତି ଅଧରେ ଶବ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ବି ନଥିଲା? ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଝିଅଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିଲା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।